सर का हुक्म होया कि भगवंत मान जी भी आपकी बात च सुनाउणगे, पहला लोगों दी सुनिया जान। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा। सो मैं हुण बेनती करूँगा, सो मैं हुण बेनती करूँगा सर बलवीर सिंह जी नूं शाहकोट तो आए ने, ये अपने दिल की गल अपना मसला मसला की है तो वह मैं सारे सारे स्पीकर्स नूं बेनती करूँगा कि अज स्पीकर बहुत ने, सीएम साहब ने वापस जाना है, शॉर्ट तो प्रिसाइज रहो, अपना मसला दसो तो वह आप मसले का हल की एक्सपैक्ट करते हैं सरकार बनने के उपर, वो सीएम साहब के सन्मुख रखो। बलवीर सिंह जी तुसीं अपनी गल रखो प्लीज़। हाँ जी, मैं बलवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, हल्का शाहकोट। मैं इन्हों का धन्यवाद करता जी, इन्नी नेड़े तो असी अपने अज पंजाब के लीडर के केजरीवाल साहब देख रहे हैं, बड़ा मन खुश होया जी सानू। और देखो सानू पिछले मैं 40 साल तो बड़ी मुशद्दत करते हैं, गरीब लोग जाति का संबंध रखते हैं, सानू मंडियां के काम करते बहुत देर हो गई जी, और साडा कदे भी सुनवाई नहीं हुई। हर जिन्नियां भी सरकारां आउंदियां कदे गरीबां की सुनवाई नहीं दी गई। फसलों के उत्ते गड़े पै जाते हैं जां फसल उदा मरी जाती है, तो मुआवजे दे विच किसानां नूं कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन गरीबां नूं अज तक किसी ने कुछ नहीं दिता गा। जे मजदूरी जे फसल घट आई आ तो वो साडियां जिहड़ियां लेबरां उस हिसाब नाल आउंदियां जिस हिसाब नाल फसलां आउंदियां, पर उहदी जिहड़ी मजदूरी विच कोई वाधा नहीं हुंदा गा। असीं सन 11 दे विच कोई स्ट्राइक कीती सीगी, उस टाइम साडा 1 रुपया 34 पैसे बादल साहब ने वधाए सी, और स्ट्राइक करन तो बाद सानूं उन्होंने ये गल कही सी कि महंगाई दर के हिसाब नाल तुहानूं असीं हर छमाही के पैसे वधाया करांगे, पर उन्होंने 35 तो 40 45 पैसे हर छमाही साडे वधाउंदे रहे। पर जदों तो कांग्रेस सरकार होंद विच आई आ, बड़े मजाक बहुत भद्दे मजाक वाली गल आ कि सानूं इन्हां ने बेरोजगारी सब तो ज़्यादा देती आ, लेकिन मजदूरी कितनी वधाई गई आ जी, 12 तो 13 पैसे पर मनाग, छमाही का 12 तो 13 पैसे। और तुसीं ये देखो इस बार तो इन्ना वधिया इन्होंने किया कि 7 पैसे मजदूरी दी गई। तुसीं ये देखो पिछले सालों तो महंगाई कितनी है तो कितनी कमर तोड़ आ। इस तो बाद में सानू कैप्टन साहब ने लारा लिया कि तुहानूं जिहड़े मकान आ असीं गाडर बालिया तो पक्के बनवा के देवांगे, लैंटर पा के देवांगे, लेकिन उन्होंने भी 4.5 साल लंघाते। हुण इस टाइम चंदी साहब ने सानू बहुत लारे लाए जी कि 5-5 मरले के प्लाट देवांगे जी। और तुसीं ये देखो जी, मैं अपने कोल सारा रिकॉर्ड लैके आया जी, 45 जे मैं झूठ बोल दूंगा तो 45 एप्लीकेशन मेरे को आ जी। आ देखो आ 45 एप्लीकेशन मेरे को 52 एप्लीकेशन है मकान बनवाउण वालियां, 52 एप्लीकेशन मेरे को है जी लिखिया हुई, लोगों के सैन होए आ, जे उत्ते सिर्फ लारे लाए आ, ना तो सरपंच साहब ने मता पाया ना वीडियो सानू सारी कोई गलबात सुनी है जी। इस वास्ते असी रिक्वेस्ट यही करते हैं जी भी अगर इन्होंने लारे ही लाने आ तो फिर वादे क्यों करते हैं। मैं अपनी गल इत्थे पूरी करता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 45 एप्लीकेशन 5 मरले वाले प्लॉट की है, जिहड़ी 45 एप्लीकेशन है सर, वो ਜਿਹੜੇ मकान उन्होंने ना गाडर बालियां तो सानू उन्होंने लारे लाए सके कैप्टन साहब ने, ये वो आ 52 एप्लीकेशन वो आ ਜਿਹੜੇ 5 मरले का उन्होंने लारा लाया, और पिंड के सरपंच ने कोई मता नहीं पायागा। और उस तो बाद में असीं वीडियो दफ्तर के मोहरे आपके गांव में धरना लाते रहे हैं। आपके पिंड में कितने लोगों ने 5 मरले वाली एप्लीकेशन भरी, कितने लोगों ने? हाँ जी सर, 52 लोगों ने भरी एप्लीकेशन। हाँ जी, 52 एप्लीकेशन हमारे पास है। किसी को मिला अभी? हाँ जी, किसी को मिला 5 मरला? किसी को एक भी प्लाट नहीं मिला अभी तक। जब मता नहीं पाया गया तो प्लाट कहाँ से आएगा जी? पंचायत ने मता ही नहीं पाया जी। और जमीन है आपके गांव में देने के लिए? हमारे गांव में जमीन है, जमीन है जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर सिंह जी। हुण मैं बेनती करूँगा सर दरबारा सिंह जी नूं, ये भी शाहकोट तो आए ने, ये अपनी गल रखणगे। हेलो, सत श्री अकाल। इन्होंने लीडर मैं करदा जी, मैं कहा जी अभी रेता कहते अपने सस्ती हो गई आ। अज तो 5 दिन पहला रेता 27 7,000 की ट्राली आई जी शाहकोट च। हाँ जी सर, सर रेता सर मैं
ये पर फुट कितना हुआ रेता का दाम? चन्नी साहब कह रहे हैं 5 रुपए फुट मिल रही है रेता। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸਟਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੇਤਾ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 30-35 ਰੁਪਏ 2.5 ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤਾ ਜੀ 7000 ਦੀ ਆਈ ਆ। 7000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹਾਂਜੀ 2.5 ਸੈਂਕੜੇ। 35 ਰੁਪਏ ਸਰ 35-40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35 ਘੱਟ ਤੋਂ 40 ਕਿਤੇ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। तो वो चन्नी साहब कह रहे हैं 5 रुपए फुट मिल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਵੇ। ठीक है। ਸਰ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 28,000 ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ। 28,000 रुपए? 28,000 बिल मेरा देख लो जी। आपके घर में कितना बड़ा घर है? कैसे सर? कितना बड़ा घर है आपका? हमारा सर 3 मरले में घर है, सिर्फ हमारा 1.5 किलो वाट है। 1.5 किलोवाट का? 1.5 किलो वाट है चलता है। चन्नी साहब कह रहे हैं बिजली मुफ्त कर दी पंजाब में। देखो जो कहने को जो मर्जी कर दें, पर लेकिन आपके सामने प्रूफ है मेरे पास। ये कब आया बिल? हाँ जी, ये कितने दिन हो गए बिल आए हुए? ये बिल आए कोई 10 दिन हो गया जी। 10 दिन हो गए। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरविंद जी आवाज ठीक सुन रही है आपको? सुन रही है जी, दिख भी रहे हैं आप। 2017 में मैं पेंशन के बारे में थोड़ा सब लोगों का शक दूर करना चाहता हूं। 2017 में कैप्टन की सरकार आई थी, तब इसने ये ड्रामा किया था कि 500 अकाली देते हैं, मैं 750 दूंगा, लेकिन अपने कुछ चहेतों के फार्म भरे, सारी जनता के नहीं भरे। झगड़ा हो गया, रौला पिट गया। उसके बाद इन्होंने उस झगड़े को या जो शोर और गल था उसको खत्म करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई कि ये कम है, हम ज्यादा कर देंगे, सब्र करो, दूसरे फार्म भरे जाएंगे। फिर इन्होंने
करीब इस तरह 1-1.5 साल निकालने के बाद दोबारा फार्म भरे 1500 रुपया का। वो आपकी तरफ देखकर छलांग लगाई थोड़ी कि 1500 रुपया हम कर देंगे। वो भी क्या हुआ कि हर गांव में ऑलमोस्ट अपने ही चहेतों के फार्म भरे और बाकी 20-20 फार्म नकली भर के एमएलए ने कांग्रेस के ने वो अपनी जेब में पैसे डालते रहे हैं। इस तरह करते करते इनके 4 साल निकले। चन्नी साहब आ गए। अभी चन्नी साहब ने आते ही आपकी पक्की नकल करते हुए बोल दिया कि 2000 करूंगा। 2000 अभी तक 1-2 रुपए भी किसी आदमी को नहीं मिले। सब झगड़ा भरा हुआ है, सारी ड्रामेबाजी हो रही है। कभी 2000 कहते हैं, कभी 2500 कहते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी वाली एक पार्टी पहले ग्राउंड में थी, अभी एक और आ गई है। मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। लास्ट में फतेह अर्ज करूंगा, आप सब बोलना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 700-1500 ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈਏ। ਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5-5, 6-6 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1500 ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੈ ਹਿੰਦ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਡਰੇਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ? ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ +2 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ, ਸਨੇਟਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਟਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਰਾਇਆ ਗੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੀ,
ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨਪੀਐਸ ਬਾਰੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYE ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਐਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੈਕਟ। ਤੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ 2.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYE ਔਰ ਸਿੱਧੇ 11,000 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYE ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਕੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜੇਈ, ਐਸਡੀਓ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਫਸਰ, ਐਮਆਈਐਸ ਕਲਰਕ ਸਭ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 2016, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ 2021 ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਲਿਆ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ 2021 ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ NHM ਦੇ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਨੀ ਕੀਤੀ C ਤੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਛਾਣਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਤੀਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ D ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ।
ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 1975 ਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈरह ਜਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਗੈरह ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਇਹ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 ਬਿੱਗਾ 16 ਵਿਸਵੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਰਦ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪਲਾਟ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਾ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ 3100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। कितने का बिल आया अभी? हाँ जी, कितने का बिल आया अभी? मैनू बिल सर हुण आ गया 3100 रुपया, पिछला हले खड़ा हुआ मेरा वो भी नहीं माफ किया हैगा। 5000 पिछला और 3100 अभी? हाँ जी सर, 5000 पिछला। 8000 रुपए? हाँ जी। कितने दिन पहले आया? हाँ जी, हो गया महीना का पहला आए नो। अच्छा, तो चन्नी साहब कह रहे हैं अब तो माफ कर दी मुफ्त बिजली? नहीं सर, कुछ नहीं किया हैगा, ये तो बाद ही उन्होंने करी जाते हैं, कही जाते हैं, कुछ नहीं करते है। विधवा जनानियां मेरिया तो सत्ता भी सिर के उत्ते डिगदियां पईयां ने, मेरा कमाण वाला कोई नहीं हैगा सर। ठीक है सर, टोटली लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मेरे पास भी कल सुनाम से लोग आए थे, आधा 500 वाट यानी कि 2 किलोवाट का इन्होंने बोला था, 500 वाट का था और 58,000 का बिल वो लेके आए थे। सारे पंजाब में यही त्राही त्राही मची हुई है, सिर्फ इन्होंने बोर्ड जो है वो लगा दिए। हुण मैं बेनती करूँगा सा गुरमेल सिंह जी ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੈਲੋ ਜੈਨ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। कितना कर्जा है आपके ऊपर? ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ। कोई भी माफ नहीं करा? कुछ भी माफ नहीं करा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। 100 ਗਜ ਦਾ ਫਲੈਟ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ 2 ਕਮਰਾ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20,000 रुपये ला के भेजा है। 20,000? 20,000 रुपये बिल उन्होंने लगा के मेरे को भेजा हुआ है जी। और मेरे को लगा कि कहीं ये कोई टेक्निकल एरर ना हो, बट ये जब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं यहाँ पे साथ में ये आए हैं मेरे पास, 367 यूनिट का इनका जो बिल का बिजली का बिल है वो 9,000 रुपये है। कैलकुलेट करोगे तो ये 30 रुपए यूनिट? हाँ जी हाँ, 27 रुपये के आसपास इनकी यूनिट का रेट बन रहा है। तो मतलब माफ़ी का तो कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो जैसे ही अगर इनके पास जाते हैं अपना बिजली बोर्ड में जाएंगे तो वो हड़ताल पे बैठे हैं जी। ये हमारे पास बिल है जी, ये देखो सर, ये 9,000 रुपये का बिल है, 327 यूनिट है।
और जो मेरे वाला बिल मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो 20,000 का है जी। 25,000 रुपये महीने की इनकम है, 20,000 रुपये मेरा बिल है। बताओ क्या कमाए क्या खाए। ठीक है, ये देखो, ये 54 डेज का बिल है, 327 यूनिट्स हैं, 9,000 रुपये का बिल है, 27 रुपये यूनिट का रेट है। ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ LDC JE UDC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤਰਲੋਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, जितने इतने बंदे बैठे क्या क्या रेट है मार्केट में? क्या रेट है? हाँ जी, मार्केट में क्या रेट है आजकल रेता का? रेता सर मकान बनाना जी, होर असं की करनी है जी। नहीं, क्या रेट चल रहा है मार्केट में? कहते रेट की चलता मार्केट च? हाँ जी, थोड़े शहर च रेट की रेता की रेट मिलता है वो सर? सर 200 फुट का सर अपने रेट है सारे ने जी, जिन्ना के लाउंदा लाई जाना, जिन्ना तुक्का लगता लगी जाता जी। कोई किसी का इतने कंट्रोल नहीं रेता के उत्ते जी। कोई रात को सड़ जाता, कोई दिने सड़ जाता, कोई रेता के विच मिट्टी हुंदी आ, कुछ नहीं, यानी कि सिस्टम जिहड़ा सारा है ना उजड़ चुकिया जी। बस ये कह लो भी ये रब आसरे चलन रहा है, सब कुछ एक सिर्फ ला रहे हैं झूठे लॉलीपॉप दई जाते, असं इदा कर देंगे, इदा कर देंगे, इदा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा इतने जी। कला मैं ही नहीं जी, हर बंदा दुखी है इतों इसले, जिन्हों मर्जी पुछ के दे लो, हर बंदा दुखी है जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ PACL ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਲ ਚਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ IA ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 2016 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 450 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲਾਸਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਅਲਾਸਕਾ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਸਕਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲਾਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏਕੜ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 450 ਏਕੜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 450 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਸੋਲਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ RWO ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYE ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 60 ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਦੀ 60,000 ਤਨਖਾਹ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੰਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ 15 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ 450 ਏਕੜ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ, ਮਾਨ ਸਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੈਗਾ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇਤੇ ਦੀ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 30-35 ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਆਪਾਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 70 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤਾ ਧੋਣ ਲਈ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ 500 600 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਈ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ 75,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। कितना बिल है? 75,000 है। 75,000? हाँ जी, एक कमरा तो एक पक्खा। ये इसी महीने का है, पिछला भी है? नहीं, पिछले 6 महीने का जी। 6 महीने का? हाँ। एक पक्खा थोड़े ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ
ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਫ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ